Cellular respiration. Cellular respiration நம்ம glycolysis தான் first பார்க்கணும். Cellular respiration occurs in all living cells and proceeds with the help of enzymes. So enzymes நால எந்த வேலையும் நடக்காது. The first step in respiration is the glycolysis. Glucose is oxidized to pyruvic acid. After which the pyruvic acid may enter the Krebs cycle. So ரெண்டாவது வரது Krebs cycle, which is called as the aerobic respiration. And undergo fermentation, that is called as the anaerobic respiration. So one stepwise glycolysis first வருது, அதுக்கு அடுத்து Krebs cycle, aerobic cycle, அதுக்கு அடுத்து வந்து fermentation, which is the anaerobic cycle. So சிம்பிளா பார்ப்போம். இதில் வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் மெயினாக நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் வந்து இதில் என்ன நடக்குது, இதில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும். ஸ்டெப் 1ல என்ன நடக்கும், ஸ்டெப் 2ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு. ஸோ கிளைகோலைசிஸ்னா இட் இஸ் சுகர் ஸ்பிளிட் பண்ணுறது, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிளைகோலைசிஸ். சுகரை உடைக்கிறோம்னா அது குட்டி குட்டி குளுக்கோஸாக மாற்றுது. நம்ம சர்க்கரையை வந்து குட்டி குட்டி இதுவாக மாற்றுறது, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிளைகோலைசிஸ். ஸோ குளுக்கோஸில் வந்து 6 கார்பன் ஆட்டம் இருக்கும், 6C போட்டுக்கோங்க. தட் இஸ் broken down into 3 கார்பன் ஆட்டம், which is called as pyruvic acid. ஸோ சுகர்லேருந்து குளுக்கோஸ் வருது, குளுக்கோஸ் வந்து 6C கார்பன் ஆட்டம், அது வந்து 3 கார்பன் உடைக்குது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிளைகோலைசிஸ். Glycolysis occurs in the cytoplasm of the cell. During the process, glucose gets partially oxidized. In plant, this glucose is derived from sucrose or from the stored carbohydrates. பிளான்ட்ல வந்து ஒன்று நம்ம ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னால உருவாகிற சுக்ரோஸ், இல்லைன்னா ஸ்டோரான கார்போஹைட்ரேட்ஸ். ஸ்டோரான கார்பன் அந்த பொட்டேட்டோ, மரவள்ளிக்கிழங்கு அந்த மாதிரி இருக்கிற இது. During the course of the process in plant, this sucrose is first converted into glucose அப்புறம் and fructose by the action of invertase enzyme. அந்த என்சைம் பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இன்வெர்டேஸ். இதான் ஃபர்ஸ்ட் என்சைம் நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டி என்சைம்ஸ் இருக்கும். எல்லாம் அந்த பேர் உங்களுக்கு தன்னால நீங்கள் ஒரு 3-4 தடவை படிக்கும், மைண்டில் அதுவாக ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும், மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. So steps in the glycolysis. Glycolysis is a chain of 10 reactions. Often reaction occurs under the control of different enzymes. So 10 steps, 10 இது ஆனால் செயின் அடுத்தடுத்து அது நடக்கும். எல்லாத்துக்கும் தனிப்பட்ட என்சைம்ஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் 1 is phosphorylation of the glucose occurs under the action of enzyme hexokinase and magnesium. Magnesium இதுக்கு தேவைப்படும். That gives rise to glucose 6-phosphate by utilization of ATP. அந்த ATP யூஸ் பண்ணி glucose 6-phosphate வருது. அடுத்து ஸ்டெப் 2 வந்து ஐசோமரைசேஷன். ஐசோமரைசேஷன்ல வந்து of this phosphorylated glucose 6-phosphate முதல்ல வந்து அந்த glucose 6-phosphateல takes place to form fructose 6-phosphate with the help of the enzyme called phosphohexoisomerase. So glucose 6-phosphate வந்து fructose 6-phosphate மாறுது. ஸ்டெப் 3ல வந்து fructose 6-phosphate is again phosphorylated by ATP in order to form fructose 1,6-disphosphate in the presence of enzyme phosphofructokinase and magnesium. So அடுத்த enzymes இது. So step 4 வந்து splitting of the fructose 1 to 6 by this phosphate takes place into 2 triose phosphate molecule, dihydroxyacetone 3-phosphate and 3-phosphoglycerol PGAL. This reaction is catalyzed by an enzyme aldolase. Next is step 5. Each molecules of the PGAL தான் 3-phosphoglyceraldehyde. And the phosphoglyceraldehyde தான் வந்து is called as PGAL. Removes 2 detox equivalent in the form of hydrogen atom and transfers them to a molecule of NAD. NAD தான் NAD நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து பின்னாடி நீங்கள் படிக்க உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும். ஃபார்ம் NADH ஆகும், அதுலேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் பிரியும். and accept inorganic phosphate from phosphoric acid. This reaction in turn leads to conversion of PGAL, which get oxidized to 1,3-bisphosphoglyceride. That is called as, that's a
ரியாக்ஷன். இப்போ அந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த ஸ்டெப் வைஸாக உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அந்த கன்வர்ஷன் நடக்குதோ அங்கெங்கெல்லாம் ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் ஆகி செல்லுலேயோ மைட்டோகாண்ட்ரியாலையோ ஸ்டோர் ஆகிறது. அடுத்து ஸ்டெப் 6. இதில் வந்து 1,3-bis phosphoglyceride is converted to 3-phosphoglyceride with the formation of ATP. இந்த இடத்துல ATP form ஆகுது. This reaction is catalyzed by enzyme called phosphoglycerate kinase. It is called as phosphoglycerate kinase. It is also known as energy yielding process. The formation of ATP directly from metabolites constitutes substrate level phosphorylation. இந்த இடத்துல so it is called as substrate level phosphorylation. Step 7 வந்து in this step 3-phosphoglycerate is subsequently isomerized to form 2-phosphoglycerate catalyzed by enzyme phosphoglyceromutase. அந்த enzyme பேரு phosphoglyceromutase. Next step வந்து in the presence of the enzyme enolase and magnesium with the loss of water, water molecule வெளில போகுது. So 2-phosphoglycerate is converted to phosphoenol pyruvate, PEP ன்னு சொல்லுவோம். So லாஸ்டா PEP வருது. அப்புறம் ஹை எனர்ஜி பாஸ்பேட் குரூப் வந்து that is phosphoenol pyruvate இருக்கு இல்லையா, PEP is transferred to nucleus molecules of ADP by the action of enzyme pyruvate kinase in the presence of magnesium and potassium. This in turn produces 2 molecules of pyruvic acid and the molecule of ATP by substrate level of phosphorylation. The pyruvic acid thus produced is the key product of glycolysis. Glucose la irundhu the pyruvic acid varudhu, this is called the glycolysis. இந்த steps வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். 2 times 3 times நீங்கள் கேட்டுட்டு அந்த படத்தை அப்படிங்க வச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அப்படி ஞாபகம் வந்துடும். ரொம்ப சிம்பிளான செய்தான். வணக்கம் குட்டீஸ், நம்ம இப்போ வந்து கிளைகோலைசிஸ் பார்த்தோம். அந்த 9 ஸ்டெப்பு பார்த்ததுலேயே எல்லோரும் என்னடா இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினச்சிப்பீங்க. பட் அது வந்து ஷார்ட்டாக ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பில் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சா போதும். நீங்கள் அதுதான் எம்சிக்யூவில் கேட்பாங்க. நீங்கள் ரிட்டன் எழுதுனீங்கன்னா அதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக மனப்பாடம் பண்ணி எழுதணும். நீங்கள் அவ்வளோ எழுத வேண்டியிருக்காது. எந்தெந்த இடத்துல ஏடிபி வருதுங்கிற மாதிரி தான் மெயினாக கேட்பாங்க. எத்தனை ஏடிபி எந்தெந்த இடத்துல வருது, சம்டைம்ஸ் என்சைமோட நேம் கேட்பாங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம டிக் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ மெட்டபாலிக் ஃபேட் ஆஃப் கிளைகோலைசிஸ். கிளைகோலைசிஸ்னால அந்த மெட்டபாலிக் ப்ராடக்ட் வந்து பைருவிக் ஆசிட், அதை பற்றி படிக்க போகிறோம். அதோட இது என்ன ஆகுதுன்னு, குளுக்கோஸ் வந்து 2 பைருவேட் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த டயத்தில் 2 ஏடிபி உருவாகும். ஏடிபி தான் எனர்ஜி, அதுதான் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியில் ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் 2PI ப்ளஸ் 2 ஏடிபி, ஏடிபி தான் ஏடிபியை மாறும். அடினோசின் டைஃபாஸ்பேட் வந்து அடினோசின் ட்ரைஃபாஸ்பேட்டாக மாறும்போது தான் நமக்கு வந்து எனர்ஜி உருவாகுது. ப்ளஸ் 2 NAD that gives 2 pyruvate plus 2 ATP plus 2 NADH and 2 hydrogen ion. And the 2 molecule of NADH on oxidation produces 6 molecules of ATP. So மொத்தம் நமக்கு 8 ATP கிடைக்கும். ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிகுல் வந்து 8 ATP கிடைக்கும். This occurs in glycolysisல. நம்ம இன்னும் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனே போகல, இது glycolysisலே இவ்வளோ 8 ATP கிடைக்கும். The fate of the glycolysis depends upon the availability of the oxygen in the cell. In the presence of oxygen, pyruvic acid will enter the mitochondrion and undergo complete oxidation where glucose is converted into carbon dioxide and water. அதுதான் aerobic respiration. அதோட இன்னொரு பேர் வந்து Krebs cycle. KREBS Krebs cycle. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் தான் பார்த்துருக்கோம். அடுத்து தான் Krebs cycle வரும். ஆன் த அதர் ஹேண்ட், இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன், ஆக்சிஜன் இல்லாத சில சுச்சுவேஷனில் த பைருவிக் ஆசிட் வில் அண்டர்கோ அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் வருது. இது எப்போ உருவாகும்னா, ரொம்ப நம்ம கடினமாக ரன் பண்ணுறோம், ஓடும்போது சில மசில்ஸில் சில இடத்துல வந்து ஆக்சிஜன் போய் சேர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த மசில் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். அதே போல் சில பாக்டீரியாஸ், சில ஈஸ்ட், இதுங்கெல்லாம் வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாத இடத்துல வேலை பார்க்குது. இதுதான் வந்து ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறோம். ஃபெர்மெண்டேஷன் நம்ம உரம் வந்து மக்கி போதில் அது மக்கிறது தான் வந்து ஃபெர்மெண்டேஷன். அந்த ஃபெர்மெண்டேஷனை
ரெண்டு வகைப்படுது. லாக்டிக் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷன், ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மெண்டேஷன். லாக்டிக் ஆசிட் வந்து அது தனியாக வருது, ஆல்கஹால் வந்து நம்ம குடிக்கிற அந்த ஆல்கஹால் தான் அது எப்படி உருவாகுது. ஸோ இது ரெண்டும் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபெர்மெண்டேஷனை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். ஸோ மெட்டபாலிக் ஃபேட் ஆஃப் கிளைகோலைசிஸில் 8 ATP வந்து உருவாயிருக்கு. அடுத்து ஆக்சிஜன் இருந்தால் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் என்ட்ரு ஆகும், அதான் கிரெப் சைக்கிள். ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா ஃபெர்மெண்டேஷனுக்கு போகும். ஃபெர்மெண்டேஷனில் ஐதர் லாக்டிக் ஆசிட் ஆர் ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மெண்டேஷன். ஸோ இதுதான் மெட்டபாலிக் ஃபேட் ஆஃப் கிளைகோலைசிஸ். இதில் எம்சிக்யூல எப்படி கேட்போம், மெட்டபாலிக் ஃபேட் ஆஃப் கிளைகோலைசிஸ் ஃபாலோவிங் போட்டு 1 2 3 4 5 3 வந்து இதில் இருக்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க, 2ல் வந்து வேறு ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து நமக்கு பார்த்தா இந்த ஸ்டெப்ஸை பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக 5 பாயிண்ட்ஸ் வாங்கிடுவீங்க.